सारे देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मैं पुरी साहब ਨੂੰ कहना चाहना कि जिन्ना शांतमई प्रोटेस्ट पिछले 1 महीने तो किसानों ने किया वा, आप भावें भुखे होणगे, मजदूरां ने किया वा, उहदे नाल दा शांतमई प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। पंजाब एकता पार्टी के प्रधान सुखपाल सिंह खैरा ने दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल वालों खेती कानूनों से कोई बयान जारी न करने लैके कई सवाल चुके हैं। खैरा का कहना है कि केजरीवाल ने किसान विरोधी कानूनों उपर चुप्पी क्यों धारी हुई है। इस तरह की चुप्पी केजरीवाल ने दिल्ली दंगियां में मुसलमानों के होए कतलों ते युआपा कानून की की जा रही दुरवरतों समय धारी सी। खैरा ने सवाल किया कि केजरीवाल ने बीजेपी ते मोदी नाल समझौता कर लिया जां उन्हां कोलों डर गया है। खैरा ने भगवंत मान नूं भी सवाल किया है कि केजरीवाल का पंजाबिया किसानों मजदूरों गरीबों के प्रति कोई फर्ज बनता है या नहीं। दोस्तों इस वक्त आप देख रहे हैं कि सारे भारत में किसान विरोधी कानूनों का बहुत वड्डे पद्धर से विरोध हो रहा और हर वर्ग के लोग विरोध कर रहे हैं और सारिया पोलिटिकल पार्टियां विरोध कर रही हैं। और खास तौर पर मैं जो जिक्र करा, किसानों ने तो विरोध करना सीगा, ईवन आर्टिस्ट लोग, सिंगर लोग, जिहड़े मजदूर गरीब लोग ने, आड़तीए ने, वो सारे इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए ने, विरोध कर रहे हैं। दुखदाई गल है कि एक आदमी जिसनों पंजाबियों ने बहुत माण दिता और उसनों बहुत वड्डे पद्धर के उत्ते 2014 च 4 लोक सभा की सीटां जिताईयां अरविंद केजरीवाल, वो मोदी साहब वालों काले कानून जिहड़े बनाए गए किसान विरोधी, उन्होंने मूक दर्शक बन के बैठे, चुपधारी बैठे। माड़ा मोटा कोई ट्वीट कर देना, बयान देना, वो काफ़ी विरोध नहीं होंदा, वो दिल्ली च बैठे ने। फर्ज करो जिद्दां किसान बैठे ने पटड़ियां ते सड़कों पर, अगर अरविंद केजरीवाल एक दिन जंतर मंतर ते उत्थे जाके या 2-4 दिन का उत्थे एक धरना देंदे, सारा नैशनल मीडिया उत्थे जाना सी, बीजेपी के उत्ते लाजमी बहुत प्रेशर पैना सी, लेकिन उन्होंने इस राह नूं चुनिया नहीं गा। उन क्यों नहीं चुनिया, वो मैं समझदा कि उन्होंने आप इसकी दसना चाहिए कि उन्होंने क्यों पंजाब के लोगों और खास तौर पर सिखां नूं, क्योंकि जिहड़ियां घट गिणतियां ने ना इस देश दे विच, उन्हां नूं चंगे आगूआं तो उम्मीद हुंदी है कि ये जिहड़े आगू ने ये साडी हिफाजत करनगे, लेकिन उन्होंने इस सारे काले कानूनों नूं लैके किसी तरह का जमीन पद्धर के उत्ते कोई डटवा विरोध नहीं किया। और मैं जो थोड़ा जिहा ध्यान नाल पिछे झात मारदा पिछले कुछ समय तो उन्होंने जिहड़े टेवर ने वो बदले हुए ने, ऐ लगदा जिद्दां वो मोदी दे नाल या तो अंदरों सुलह कुन ने ते या उन्हां तो डरदे ने। पिछे तुसीं देखिया कि शाहीन बाग का मोर्चा लग्या दिल्ली दे विच, सारे वर्गां दे लोकां ने उत्थे शमूलीयत की, हर किस्म के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने और जिहड़े इंसाफ पसंद लोग सीगे उत्थे सारे पहुंचे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उत्थे भी जाके उन्हां दी सपोर्ट नहीं की। और शाहीन बाग के मोर्चे तो बाद चोणां दे विच बहुत वड्डे पद्धर ते दिल्ली च दंगे किए गए। बीजेपी के वर्करां ने, RSS के बंदियां ने मिथ के एक फिरके नूं, मुसलमान भाईचारे नूं टारगेट करके और उन्हां लोकां नूं मारिया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर सीगे, मान लिया कि उन्होंने कोल पुलिस नहीं, लेकिन उन्होंने कोल 55-60 MLA सीगे। अगर वो बतौर इंसान ही आन के सड़कों पर निकल के तो उन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश करते, तो मैं फिर कहना चाहना कि वो दंगे नहीं सी होने, लेकिन इन्होंने उसके उत्ते भी बिल्कुल कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इस तरह ही युआपा का काला कानून बनाया गया बीजेपी वालों, और युआपा कला पंजाब च दुरुपयोग नहीं किया गया, सारे देश के बीजेपी ने चुन के जिहड़े उन्होंने सियासी विरोधी सीगे जां जिहड़े लोग कोई अच्छा काम करते सी, ह्यूमन राइट्स की मनुखी अधिकारां की लड़ाई लड़ते सीगे, उन्हां दे उत्ते परचे करके ते युआपा विच चक के अंदर दे दिते। उन्हां च विशेष तौर पर जिक्र आउंदा वा अंबेडकर साहब के पोते का अनिल तिल तुंबड़े का, महाराष्ट्र में ट्राइबल एरियाज ते दलितां लई काम करते सीगे, उन्होंने युआपा च फड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने कंडेम नहीं किया। वरवरा राओ दिल्ली दे विच, सफूरा जरगर जिहड़ी कि एक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी या इदां दे जिहड़े इंटलैक्चुअल लोग सीगे, जिहड़े शाहीन बाग दे विच बीजेपी की CAA जिहड़ा एक सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया जिहदे ते केजरीवाल ने उहदा विरोध नहीं किया, ਉਹਦੇ खिलाफ मोर्चा लग्या सी, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ के टारगेट करके युआपा ਵਿੱਚ तहत नज़रबंद कर दिता, लेकिन अरविंद केजरीवाल होना ने ਉਹਦਾ भी किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया। ਇੱਥੇ बस नहीं, ਜਿਹੜਾ दिल्ली का घट गिणती वर्ग सी, चाहे वो
ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਸਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 2 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਪਰ ਆਫਟਰ ਆਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਟਮਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ, ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ ਕਾਂਡ, ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ, ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ 1992 ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਪਬਲਿਕ ਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੰਡਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲੂਸ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਜਾਂ 10 20 50 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਿਛਲੇ 70-72 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਲੀਡਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ। ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦੇ? ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂ ਆਪਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਲੌਜਿਕ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਪੱਖ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਰੋਕੀ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਵਸ਼ ਮੰਗਣਗੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ।